गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोफैसर पूरन सिंह जी की कमोलक लिखत है सच्ची वीरता। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। पिछले भाग विच कुछ वीर पुरुषों के जीवन दियां ਉਹ घटनावां का जिक्र है जिस विच उन्होंने वीरता दिखाई। सो इस तो अगे होर अजे वीर पुरुषों का जिक्र है उन्हां दी जीवन घटनावां दा। पर लड़ी नूं जोड़न लई पिछले भाग दियां कुछ सतरां दोबारा पढ़ियां जा रहीआं हन जी। बुद्ध महाराज ने एक राजे नूं हिरन मारदे वेख अपना शरीर अगे कर दिता तां जो हिरन बच जाए, बुद्ध दा शरीर भावें चलिया जावे। अजिहे बंदे कदी वड्डे मौकिਆਂ ਦੀ उड़ीक नहीं करदे, ਉਹ ਤਾਂ छोटे मौकिਆਂ ਨੂੰ ही वड्डा बना देंदे हन। जद किसे दा भाग जागिया ते उसनूं जोश आया तां जान लवो दुनिया विच तूफान आ गया। उसदी चाल सामणे फिर कोई रोक नहीं आ सकदी। पहाड़ां दियां पसलियां तोड़ के ये लोग वावरोले वांग निकल जांदे हन। फिर दोहरा दईए, जद किसे दा भाग जागिया ते उसनूं जोश आया तां जान लवो दुनिया विच तूफान आ गया। उसदी चाल सामणे फिर कोई रोक नहीं आ सकदी। पहाड़ां दियां पसलियां तोड़ के ये लोग वावरोले वांग निकल जांदे हन। उन्हां दी ताकत दा इशारा भुचाल ते उन्हां दे दिल दी धड़कन दा पता समुंदर दा तूफान दसदा है। कुदरत दी होर कोई ताकत उन्हां दे सामणे फटक नहीं सकदी। सब चीज़ां रुक जांदियां हन। विधाता भी साह रोक के उन्हां दा राह वेखदा है। यूरोप विच जदों रोम दे पोप दा जोर वध गया सी ते उस नाल कोई भी बादशाह टक्कर लैण दे समर्थ नहीं सी। पोप दी अख दे इशारे ते बादशाहां दे सिर लाहे जा सकदे सन। पोप दा सिक्का लोकां ते ऐसा बैठ गया सी कि उसदी गल ब्रह्मवाक तो भी वधेरे मन्नी जांदी सी। पोप नूं लोग ईश्वर दा प्रतिनिध मनदे सन। लखां ईसाई साधु सन्यासी ते यूरोप दे गिरजे पोप दे हुक्म विच बद्धे सन, जिवें चूहे दी जान बिल्ली दे हाथ होंदी है। उसी तरह यूरोप वासियां दी जान पोप ने अपनी मुट्ठी विच लै रखी सी। इस पोप दा बल ते दबदबा बड़ा भयानक सी। पर जर्मनी दे एक छोटे जे मंदिर दे एक कंगाल पादरी दी आत्मा भड़क उठी। पोप ने अजिही लीला पसारी सी कि यूरोप विच स्वर्ग नरक दे टिकट वड्डी वड्डी कीमत ते विकदे सन। टिकट वेच ए पोप बड़ा विषयी हो गया सी। लूथर कोल जदों ये टिकट विक्री लई पहुंचे तां पहला उसने एक चिट्ठी लिखी कि अजिहे काम झूठे ते पाप रूप हन, इन्हां नूं बंद करना चाहिदा है। पोप ने जवाब भेजिया, लूथर, इस गुस्ताखी बदले तैनू जीवदियां अग विच साड़िया जावेगा। इस जवाब नूं पढ़ के लूथर दी जवाला होर भी भड़की। उसनूं लिखिया, हुण मैं अपने मन थी निश्चय कर लिया है कि तू रब दा नहीं शैतान दा प्रतिनिध है। अपने आप नूं रब दा प्रतिनिध कहण वाले पखंडी, जद मैं तेरे पास सच दा संदेशा भेजिया तां अगों तैं अग ते जलाद दे नाम नाल उतर दिता। इस तो साफ प्रतीत हो गया कि तू सच दी चट्टान ते नहीं खड़ा, सगों शैतान दी जिलण विच खुबिया है। आ लै, मैं तेरियां टिकटां दे पुड़े अग विच पा दिते हन। मैं जो कुछ मेरा कर्तव्य सी पूरा कर दिता है। हुण जो तेरे जी आवे सो कर। मैं सच दी चट्टान ते खड़ा हाँ। इस छोटे जे सन्यासी ने यूरोप विच ओ झखड़ जगा दिता जिस दी इक्को लहर नाल पोप दा सारा जंगी बेड़ा चकनाचूर हो गया। झाखड़ विच तिणके वांग पता नहीं वो किधर उड़ गया। महाराजा रणजीत सिंह ने फौज नूं कहा, अटक पार करो। अटक दी कांग चढ़ी हुई सी ते गजब दियां लहरां उठियां हुईयां सन। जद फौज ने कुछ हौसला ना विखाया तां उस वीर नूं जरा जोश आया। महाराजा ने अपना घोड़ा दरिया विच ठेल दिता। कहंदे ने,
ਅਟਕਦੀ ਕਾਂਗ ਸੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਠੇਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਟਕਦੀ ਕਾਂਗ ਸੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਲੀਆਂ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗ ਮੂਲੇ ਧਾਰ ਬਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੇਖੋ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਹਲਟ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਸਖਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਖਲੋ ਗਈ। ਐਲਪਸ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਸੰਭਵ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਉਂ ਹੀ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਲਪਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਲਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਇੱਕ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਤੋਗੁਣ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਅਲੜ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆਮਦਿਆਂ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਘੜੀ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀਰਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਘੜੀ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀਰਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤਾਂ ਗਾਉਣ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਵੀਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਠਸਾ ਠਸਾ ਕੇ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਫਲ ਖਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਫਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਲਹੂ ਵਗਾਉਣ, ਤਲਵਾਰ ਤੋਪ ਅੱਗੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੂੜ ਤੱਤ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਉੱਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀਰਤਾ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੀਰਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਜਾਂ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਤਦੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਮਾਲ ਨਜ਼ਰੀ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਲਾਲ ਜਨਮਿਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੌਣਕ, ਨਵਾਂ ਰੰਗ, ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਈ। ਵੀਰਤਾ ਸਦਾ ਨਿਰਾਲੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂਪਣ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੰਗ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਕਲਪਨਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੋਖੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸੱਚੀ ਜਾਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਸ ਥੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਕਦੇ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਵੀਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਤਦੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਚਕਰਾ ਗਏ। ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਵੀਰਤਾ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਪਾਨੀ ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚੇਰੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਕਲਾ ਭਰੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਵੀਰਤਾ ਸਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਮਲਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੋਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਮਲਤਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀਰਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਰੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਥੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਕਰੂਸੇਡ ਲਈ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਥੀ ਵਧੇਰੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਤਾ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੇ ਹਾਵਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮੂਲੀ ਆਦਮੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੂਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ, ਸਾਡੇ ਤੀਰਥ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੰਝੂ ਭਰੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ,
देखो एक छोटा जिहा मामूली आदमी यूरोप विच जाके कूकदा है कि हाय साडे तीरथ साडे वास्ते खुले नहीं ते यहूदी दे राजे यात्रियां नूं तंग करदे हन। इस हंझू भरी अपील नूं सुन के सारा यूरोप उस दे नाल रो उठिया। ਇਹ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਬੁਲ ਦੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਸਭ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਚੂਸ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਾਜ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਭਾਵੇਂ ਪਰਦੇ ਨਸ਼ੀਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰ ਬਣ ਨਾ ਚਮਕੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬਲ ਆਸਰੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਦਿਲ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਉਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ, ਸਭ ਦਾ ਬਲ ਉਸ ਦਾ ਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਦਿਲ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਉਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ, ਸਭ ਦਾ ਬਲ ਉਸ ਦਾ ਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹਾਦਰ ਘੜਨ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਵਦਾਰ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਗਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ਪਲੋਸੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਰਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਛਿਪੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਛਿਪੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।